الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول المصنف الإمام المجدد العلامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك
ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة ذكر عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. സഹോദരന്മാരെ, കിതാബ് തൗഹീദിലെ 59-ാമത്തെ അധ്യായം ബാബു മാ ജാഅ ഫീ മുൻകിരി അൽ ഖദർ, ഫീ മുൻകിരിൽ ഖദർ. ഖദറിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധ്യായം. മാ ജാഅ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മിനൽ വഈദ് അശ്ശദീദ്, ശക്തമായ താക്കീതുകളാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷയുണ്ടാകും, നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും, നരകത്തിൽ ശാശ്വതനായിരിക്കും, മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതുപോലുള്ള ശക്തമായ താക്കീതുകൾ ആസാറുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിലും അതുപോലെ തന്നെ സഹീഹായ സുന്നത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം വഈദുകൾ ആരെ സംബന്ധിച്ച്? മുൻകിരി അൽ ഖദർ, ഖദർ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ. ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അവന്റെ അറിവിൽ, ആദിയായ അറിവിൽ മുൻകഴിയുകയും അവനത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൗഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെപ്പിക്കുകയും അതതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവന്റെ പ്രത്യേകമായ മശീഅത്ത് കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പുലർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം, മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളും അവരുടെ മുഴുവൻ ഒതുക്കങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസം. അത് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുമായി അവർക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവര് ഇസ്ലാമികമായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണ്. ഈമാനിന്റെ അർക്കാനുകളിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് അഥവാ അൽ ഈമാനു ബിൽ ഖദർ, ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസം നിരാകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർ നരകത്തിലാണ്, നരകത്തിൽ അവർ ശാശ്വതമായി കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടി വരും എന്നിത്യാദി താക്കീതുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വിശദീകരിക്കാനുള്ള അധ്യായം. അതിന് തെളിവായി മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് വഖാല ഇബ്നു ഉമർ, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. വല്ലദീ നഫ്സു ഇബ്നു ഉമർ ബിയദിഹി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇബ്നു ഉമറിന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ തന്നെയാണ് സത്യം, അല്ലാഹു തന്നെ സത്യം. ലൗ കാന ലി അഹദിഹിം, ഖളാഇനെയും ഖദറിനെയും നിഷേധിക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് വെക്കുക, മിസ്ലു ഉഹുദിൻ ദഹബൻ, ഉഹുദ് മലയോളം
സ്വർണമുണ്ട്. തുമ്മ അൻഫഖഹു ഫീ സബീലില്ലാഹ്, എന്നിട്ട് ഉഹദ് മലയോളം വരുന്ന ആ സ്വർണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അയാൾ ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിൽ മാ ഖബിലഹു അല്ലാഹു മിൻ ഹത്താ യുഅ്മിന ബിൽ ഖദർ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖളാഇലും ഖദറിലും ശരിയായ വിധം അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ അയാൾ ആ ചെലവഴിച്ചത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അഅ്മാലുകൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും അയാൾക്ക് ഈമാനുണ്ടായിരിക്കണം. ശരിയായ ഈമാനില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് പരലോകത്ത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമായിരിക്കില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വഖദിംനാ ഇലാ മാ അമിലൂ മിൻ അമലിൻ ഫജഅൽനാഹു ഹബഅൻ മൻസൂറ. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ വിചാരണ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശരിയായ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ അവര് മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ദുനിയാവിൽ വെച്ചവർ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നാം മുന്നിട്ട് വന്നാൽ ഫജഅൽനാഹു ഹബഅൻ മൻസൂറ, ആ അമലുകൾ ഒന്നും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മീസാനിൽ ഖനം തൂങ്ങുകയില്ല, മറിച്ച് അത് ഒരു ഖനവുമില്ലാതെ ഹിസാബിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു മുന്നിട്ട് വരുന്നതോടുകൂടി ഖനമില്ലാത്ത ധൂളികളാകി അത് പറത്തിക്കളയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് ഖനമുണ്ടാകുന്നത്, അത് മൂല്യവത്താകുന്നത്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസാബിൽ അത് ഖനം തൂങ്ങുന്നത് ഈമാനിന്റെ പിൻബലം അതിനുള്ളപ്പോൾ മാത്രമാണ്. മറിച്ച് ഈമാനില്ലാതെ ഒരാൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടാം. കുഫാറുകൾ, അവിശ്വാസികളായ ഇത്തരം ആളുകൾ അവര് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലതായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പല നന്മകളും അതിന്റെ പേരിലാണ്. അതാണ് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം. അതല്ലാതെ അത് പരലോകത്ത് പ്രതിഫലമായി അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കാനില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ആയിഷത്തു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാഹിലിയ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന, പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചിരുന്ന, അഗതികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിരുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ പട്ടിണി അകറ്റിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും പരലോകത്തെ അതിന്റെ സ്ഥിതി, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ വിധത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് റബ്ബി ഗ്ഫിർ ലി ഖതിയതി യൗമദ്ദീൻ, എന്റെ പാപങ്ങൾ പരലോകത്ത് വെച്ച് റബ്ബേ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ, നീ ഇത് സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചൊരു വ്യക്തിയല്ലല്ലോ, ശരിയായ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടത്തേക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യുന്നതല്ല. മറിച്ച് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതിന്റെ ഫലമാകും എന്നതല്ലാതെ പരലോകത്ത് അതിന് ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ ഈമാൻ ഒരാളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അയാളിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ ഈമാനിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ ഈമാനു ബിൽ ഖദർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖളാഇലും ഖദറിലും ശരിയായ വിധത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഈമാനിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇബ്നു ഉമർ പറഞ്ഞത്, ഖളാഇലും ഖദറിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഉഹദ് മലയോളം സ്വർണം അയാൾക്കുണ്ടായിട്ട് അത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിച്ചാലും അള്ളാഹു അത് അവനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ഹത്താ യുഅ്മിന ബിൽ ഖദർ, ഖദറിൽ ശരിയായ വിധം അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ. ثم استدل بقول النبي സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിന്റെ തെളിവായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വചനമാണ് ഉദ്ധരിച്ചത്. എന്താണത്? അൽ ഈമാൻ, ഒരാൾ മുഅ്മിനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? പോരാ. ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻ തുഅ്മിന ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കണം. വമലായികതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം. വകുതുബിഹി, അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കണം.
വറുസുലിഹി, അവൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ ദൂതന്മാരിൽ വിശ്വസിക്കണം. വൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അന്ത്യദിനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. വതുഅ്മിന ബിൽ ഖദർ, ഖദറിലും നീ വിശ്വസിക്കണം. ഖൈരിഹി വശർരിഹി, ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഖൈറായിട്ട് മനുഷ്യന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വശർരിഹി, മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷർറായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവനുണ്ട്. എല്ലാം അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും അവന്റെ മശീയത്ത് പ്രകാരം മാത്രം പുലർന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്നവൻ വിശ്വസിക്കണം. റവാഹു മുസ്ലിം, ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം റിവായത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖദ്ദിമയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ്. സാമാന്യം ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഹദീസ്. ആ ഹദീസ് ഇപ്രകാരമാണ്: യഹ്യ ഇബ്നു യഅ്മുർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഹുമൈദ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഹജ്ജിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉംറക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്റയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് അവര് താബിഈങ്ങളാണ്. അവർ താബിഈങ്ങളാണ്. യഹ്യ ഇബ്നു യഅ്മുർ താബിഈ വര്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ഹുമൈദ് ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ താബിഈ വര്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഹജ്ജിനോ ഉംറക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്റയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാന അവ്വല മൻ തകല്ലമ ഫിൽ ഖദരി ബിൽ ബസ്റത്തി മഅ്ബദ് അൽ-ജുഹനി, ആദ്യമായി ഖദരിയത്ത് തലപൊക്കിയിട്ടുള്ള കാലമാണത്. ബസ്റയിൽ വെച്ച് ഖദറിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, ബസ്റയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മഅ്ബദായിരുന്നു. ഫൻതലഖതു അന വഹുമൈദ് ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-ഹംയരി, ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാനും അഥവാ യഹ്യ ഇബ്നു യഅ്മുർ അതുപോലെ തന്നെ ഹുമൈദ് ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-ഹംയരി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി. ഹാജ്ജൈനി ഔ മുഅ്തമിറൈൻ, ഒന്നുകിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഫഖുൽന, അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലൗ ലഖീന അഹദൻ മിൻ സ്വഹാബി റസൂലില്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട അനുചരന്മാരിൽപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫസഅൽനാഹു അമ്മാ യഖൂലു ഹഉലാഇ ഫിൽ ഖദർ, ഇക്കൂട്ടർ ഖദറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഹജ്ജിനോ ഉംറക്കോ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ ത്വലബുൽ ഇൽമ് അന്വേഷിക്കുകയും അത് ചോദിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ യാത്രയുടെ നിയ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, പുതിയതായ വല്ല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ, നമുക്കറിവില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും പുതിയതായ കാര്യങ്ങൾ നാസിലത്തുകളും വരുമ്പോൾ, അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നവരായ പണ്ഡിതന്മാരോട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി അത് സ്വീകരിക്കാൻ മുതിരേണ്ടതാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനും ഈ സംഭവം തെളിവാണ്. ഫവഫഖല്ലാഹു തആല ലനാ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ, അവരുടെ നിയ്യത്തനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ, സ്വഹാബിവര്യനായ ഇബ്നു ഉമറിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദാഖിലൻ അൽ മസ്ജിദ്, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കേറുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്, നടന്നു വന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നടന്നു വന്ന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഫക്തറഫ്തുഹു അന വസാഹിബി, ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനും, അഥവാ ഇത് പറയുന്നത് യഹ്യ ഇബ്നു യഅ്മുർ, ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹുമൈദ് ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-ഹംയരി രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റിവായത്തിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തും മറ്റേയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും നിന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇടതും വലതും നിന്നു. എന്നിട്ട് ഫളനന്തു, ഞാൻ കരുതി അന്ന സാഹിബി സയകിലുൽ കലാമ ഇലൈ,
എന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഹുമൈദ് അദ്ദേഹം ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ, സംസാരിക്കുക എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അതൊരു വലിയ അദബാണ്. രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുകയല്ല, അതിലൊരാൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ മര്യാദ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സ്വയം അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടെന്നങ്ങ് ചോദിക്കുകയല്ല, തന്റെ കൂട്ടാളിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അയാൾ നീ സംസാരിക്ക്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്ക് എന്ന രൂപത്തിൽ അയാൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് സംസാരം യഹ്യ ഇബ്നു യഅ്മുർ നടത്തട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹുമൈദ് മൗനം അവലംബിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഫഖുൽ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, യാ അബാ അബ്ദുറഹ്മാൻ. അങ്ങനെ അഹ്ലുൽ ഇൽമിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി വേണം അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ. യാ അബാ അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഇബ്നു ഉമറിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഇന്നഹു ഖദ് ലഹറ ഖിബലനാ ഉനാസ്, നിശ്ചയമായും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം അഥവാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറാഖിലെ പട്ടണമായിരിക്കുന്ന ബസ്റ, ആ ബസ്റ പട്ടണത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉനാസുൻ, ഒരു പറ്റം ആളുകൾ, യഖറഊനൽ ഖുർആൻ, അവർ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദീർഘമായി പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. വയതഖഫറൂനൽ ഇൽം, ഇൽമ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമികൾ താണ്ടുന്നവരാണ്. യസ്ഉമൂൻ, അതൊക്കെ കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു പുതിയ വാദഗതിയുണ്ട്. യസ്ഉമൂൻ, എന്താണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്? അൻ ലാ ഖദർ, ഖദറില്ല, കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദിയായ ഇൽമിൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതോ, അവൻ ലൗഹിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതോ, അവന്റെ മശീയത്ത് പ്രകാരം അതതിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുലർന്നു വരുന്നതോ, എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും അവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമോ അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവർ പറയുന്നത് അൻ ലാ ഖദർ, ഖദറില്ല എന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രം അത് സംഭവിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മാത്രം അള്ളാഹു അത് അറിയുന്നു. അതല്ലാതെ അള്ളാഹ് മുൻകൂട്ടിയിട്ടത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയോ മുൻകൂട്ടിയിട്ടത് അറിയുകയോ മുൻകൂട്ടിയിട്ടത് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. വഅന്നൽ അംറ ഉനുഫ്, കാര്യം അപ്പപ്പോൾ പുതുതായി ഉണ്ടാവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അള്ളാഹു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടില്ല, അള്ളാഹു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഏട്ടിൽ ലൗഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറിച്ച് അതത് കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോഴങ്ങ് പുലരുക മാത്രമാണ്. ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഖാൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഐ ഇബ്നു ഉമർ, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ പറഞ്ഞു, ഫഇലാ ലഖീത ഉലൈക്, അവരെ നീ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫഅഖ്ബിർഹും, അവരെ നീ അറിയിക്കുക, അന്നീ ബരീഉം മിൻഹും, ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഒഴിവാണ്, അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ദീനിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. പൂർണ്ണമായ ബറാഅത്തുൻ താമ്മ, പൂർണ്ണമായ ബറാഅത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി. വഅന്നഹും മുറാഉ മിന്നി, അവർക്ക് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദീനിയായ ബന്ധവുമില്ല. അവര് വേറെ, ഞാൻ വേറെ. എനിക്ക് അവരുമായിട്ടോ അവർക്ക് എന്നോടോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദീനിയായ ബന്ധങ്ങളുമില്ല. ആ ബന്ധങ്ങൾ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ബറാഅത്തുൻ താമ്മത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വല്ലദീ യഹ്ലിഫു ബിഹി അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ആരെക്കൊണ്ടാണോ സത്യം ചെയ്യുന്നത്? അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രം. ആ അള്ളാഹു തന്നെയാണ്, അള്ളാഹു തന്നെ സത്യം. ലൗ അന്ന ലി അഹദിഹിം, അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വെക്കുക, മിസ്ല ഉഹുദിൻ ദഹബൻ, ഉഹുദ് മലയോളം സ്വർണമുണ്ടായി, ഫഅൻഫഖഹു ഫീ സബീലില്ലാ, ഫഅൻഫഖഹു, അത് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു. മറ്റു റിവായത്തുകളിൽ ഫീ സബീലില്ലാ എന്ന് കൂടെ വന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അത് ചെലവഴിച്ചാൽ പോലും മാ ഖബിലഹുല്ലാഹ്,
അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മിൻഹു അവനിൽ നിന്ന് ഹത്താ യുഅ്മിന ബിൽ ഖദർ അവൻ ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ. കാരണം ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസം അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഈമാനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമാണ്. ഖദറിലുള്ള വിശ്വാസം ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഈമാൻ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ഈമാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോയ ഒരാളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഒന്നുമേ സ്വീകരിക്കില്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ദുനിയാവിൽ തന്നെ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില നന്മകൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പേരുണ്ടാകും, അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ കുറെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ. ആ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലമായി അതോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കും. അതിന്റെ പ്രതിഫലം പരലോകത്തേക്ക് നീളാൻ പോകുന്നില്ല. പരലോകത്ത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഈമാനിന്റെ പിന്തുണ വേണം. ഈമാനിന്റെ പിന്തുണയില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹു പരലോകത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വല്ലദീന കഫറു അഅ്മാലുഹും കസറാബിൻ ബിഖിഅ യഹ്സബുഹു ളംആനു മാഅ. ശരിയായ ഈമാൻ, ആ ഈമാനില്ലാത്ത കുഫറിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആളുകൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അവർ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് കസറാബിൻ ബിഖിഅ യഹ്സബുഹു ളംആനു മാഅ. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ദാഹാർത്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരീചിക കാണുമ്പോൾ കരുതുന്നു അത് വെള്ളമാണെന്ന്. എന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു മരീചിക മാത്രമാണ്. അവൻ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെള്ളമാണ് എന്നവന് തോന്നും. അങ്ങനെ അവൻ അത് വെള്ളമാണെന്ന് കരുതി ദാഹാർത്തനായ മനുഷ്യൻ പാടുപെട്ട് ആ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ലം യജിദുഹു ശൈഅൻ, ഒന്നും അവിടെല്ല. അവിടെ വെള്ളം, മരീചിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭ്രമമാണ്, ഒരു തോന്നിക്കൽ മാത്രമാണ്. അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അള്ളാഹു അവനുമായുള്ള ഹിസാബ്, കണക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നു. അവൻ നരകത്തിലേക്ക്, അള്ളാഹു അവനെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിധിച്ച് ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരലോകത്ത് പ്രതിഫലം വേണോ? ശരിയായ ഈമാനിന്റെ പിന്തുണ അതിന്റെ അനിവാര്യമാണ്. ശരിയായ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അവിഭാജ്യമായ 6 റുക്നുകൾ, അൻ തുഅ്മിന ബില്ലാഹി വ മലായികതി വ കുതുബി വ റുസുലി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ വ തുഅ്മിന ബിൽ ഖദരി ഖൈരിഹി വ ശർരി. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖദറിൽ ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാൻ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു. ഈമാൻ പൊളിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും പരലോകത്ത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല. വല്ല സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് നേട്ടം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ള കൊടുത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കും. അല്ലാതെ പരലോകത്ത് അവർക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഇബ്നു ഉമർ ഇവിടെ ബറാഅത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി. ആ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ തെളിവിന്റെ പുറമെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ ഖദറിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് ബറാഅത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വഹാബത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചെയ്ത അതേ കാര്യം, ചെയ്ത അതേ രൂപേണ, ചെയ്ത അതേ അളവിൽ, കൂടാതെ കുറയാതെ അത് സ്വഹാബത്ത് ചെയ്യാം. അതിനാൽ ഖദറിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാത്തവരിൽ നിന്ന് ബറാഅത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇബ്നു ഉമറിന്റെ ഒരു പുതിയ നടപടിയല്ല, മറിച്ച് അത് ഇത്തിബാഅൻ ലിറസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആ നടപടി അതേ രൂപേണ ഇബ്നു ഉമർ അനുധാവനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സുമ്മ ഖാൽ, ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വന്നു. അഹ്ലുൽ ഇൽമിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, വിശ്വാസയോഗ്യരായ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവരോട് ഒരാളെക്കുറിച്ചോ ഒരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ അടുക്കലുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവരെ ജർഹ് ചെയ്യണം. അവർ ജർഹ് ചെയ്യും. അത് ജർഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജർഹ് ചെയ്യണം? അതിന് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇനി അവരെന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും. അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയും. ഏത്? മജ്റൂഹീങ്ങളായ, ജർഹ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപത്തിന് വിധേയമായി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതായ ചില ആളുകൾ, അവരെ അഹ്ലുൽ ഇൽമ് ജർഹ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കുതർക്കമാണ് അതിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാം, എന്നെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ.
അദ്ദേഹം ഞാനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ അദ്ദേഹം പറയാ? സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല, നേരിൽ കാണേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് ഖബറു സിഖ, വിശ്വാസയോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നൽകുന്ന വൃത്താന്തമനുസരിച്ചു തന്നെ ജറഹ് നടത്താം. അതിനുള്ള തെളിവ് ഇതിലുണ്ട്. ഇബ്നു ഉമർ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും അവരെ കാണുകയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയുകയും ചെയ്ത സിഖത്തായ ആളുകൾ ഹുമൈദ് ഇബ്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ, യഹ്യ ഇബ്നു യഅ്മുർ രണ്ടുപേര് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇബ്നു ഉമറിനോട് ഈ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അവര് ഇബ്നു ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ സിഖത്താണ്, വിശ്വാസയോഗ്യരാണ്. ഇബ്നു ഉമർ ആ കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ജറഹ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് ജറഹിന്റെ മര്യാദയിൽപ്പെട്ടത്, ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തരം ഒരു തെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ തെറ്റിന്റെ ഗൗരവമനുസരിച്ച് അത് ശിർക്കാണ്, കുഫ്റാണ് എങ്കിൽ ഖാലു അന്നഹു ശിർക്ക് വ കുഫ്ർ, അത് ശിർക്കാണ്, കുഫ്റാണ് എന്ന് പറയും. ഇവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുഫ്റാണ്. കാരണം ഒരാൾ മുഅ്മിനാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഈമാനുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈമാനിന്റെ റുക്ന് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഈമാനിന്റെ 6 റുക്നുകൾ, ആ 6 റുക്നുകളിൽ 6ാമത്തെ റുക്നാണ് വതുമിന ബിൽ ഖദരി ഖൈരിഹി വശർരിഹി എന്നുള്ളത്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈമാൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ അപ്പോ ഇബ്നു ഉമർ നീതിപൂർവകമായിട്ട് വിധി പറഞ്ഞു, അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല, അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, കുഫറിലാണ് അവർ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ബറാഅത്ത് ഞാനിതാ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ്, ഞാനുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധമില്ല, എന്നിൽ നിന്ന് അവരും ഒഴിവാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅ, ഒരാളുടെ തെറ്റ് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ അടുക്കലുള്ളത് ബിദ്അത്താണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനെ വലുതാക്കിയിട്ട് ബിദ്അ എന്ന ശിർക്ക് കുഫ്ർ എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ ഖാലു ബിദ്അ എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ഇനി ഒരാളുടെ അടുക്കലുള്ളത് ഫിസ്ഖാണെങ്കിൽ ആ ഫിസ്ഖിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുഫസ്സിഖു, അയാളെ ഫിസ്ഖ് എന്ന് തന്നെ പറയും, അയാൾ ചെയ്തത് ഫിസ്ഖ് എന്ന് പറയും. ആ ഫിസ്ഖ് തന്നെ അവരുടെ നീതിബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫിസ്ഖിനെ തന്നെ അവര് വിഭജിക്കും. ഫിസ്ഖ് മുകഫിറ വഫിസ്ഖുൻ ഗൈറു മുകഫിറ, കുഫറിലെത്തിക്കുന്ന ഫിസ്ഖുണ്ട്, കുഫറിലെത്തിക്കാത്ത ഫിസ്ഖുണ്ട്. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഏതാണോ എന്ന് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് മുകഫിറത്താണെങ്കിൽ ഫിസ്ഖ് മുകഫിറ എന്നും, അല്ല അത് കുഫറിലെത്തിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ കുഫറിൽ അവിശ്വാസത്തിലെത്തിക്കാത്ത ഫിസ്ഖാണ് എന്നും അവർ പറയും. ഇനി മാത്രമല്ല, അതൊക്കെ ആ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവരുടെ വിധി. മൊത്തത്തിലാണ് അവർ ഹുക്മ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ഒന്നുകിൽ കാഫിറായിട്ടുള്ളവൻ കാഫിറാണ്, മുബ്തദിയായിട്ടുള്ളവൻ മുബ്തദിയാണ്, ഫാസിഖായിട്ടുള്ളവൻ ഫാസിഖാണ് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ വിധിക്കും. ഇനി ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തഅയീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് വേറെ നടപടികളുണ്ട്. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് തഅയീനായിട്ടുള്ള തക്ഫീറും തഫ്സീഖും തബ്ദീഉം അവർ നടത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇബ്നു ഉമർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മുത്ലഖായിട്ടുള്ളതാണ്, മുഅയ്യനായിട്ടുള്ളതല്ല. ഗൈറു മുഅയ്യൻ, ഇന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി കാഫിറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി മുബ്തദിയാണ്, ഒരു വ്യക്തി മുഫസ്സിഖാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെറ്റ് അത് തന്നെയാണോ അയാളിലുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശുറൂത്തുകളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. മവാനികളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. അയാൾക്കെതിരെ ഹുജ്ജത്ത് തീർച്ചയായും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അയാൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് വ്യക്തിയെ തഅയീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന വ്യക്തി ഇന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കാഫിർ, ഇന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മുബ്തദിഅൻ, ഇന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഫസ്സിഖ് ഫിസ്ഖൻ കുഫ്രിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ വഹുവ ഫാസിഖ് ഫിസ്ഖൻ ഗൈറ മുകഫിർ എന്നുള്ള വിധിയൊക്കെ അവർ പറയുള്ളൂ. അത് വേറെ കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഏതാണെങ്കിലും ഇബ്നു ഉമർ മുത്തലഖായിട്ട് അവിടെ വിധി കൊടുത്തു. ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ തഅയീൻ ചെയ്യാതെ ആ കാര്യം കുഫ്റാകയാൽ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അവർക്ക് എന്നോടും ഒരു ബന്ധവുമില്ല, അവർ ഉഹദ് മലയോളം സ്വർണം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ പോലും അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും പോകുന്നില്ല. ഈ വിധി ആദ്യം റൂളിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഹുക്മ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ദലീൽ ഉദ്ധരിച്ചു. എന്താ ദലീൽ? സുമ്മ ഖാൽ, അതിനുശേഷം ഇബ്നു ഉമർ ഉദ്ധരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ഹദ്ദസനി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്,
എന്റെ പിതാവായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് സാനിൽ ഖുലഫാ റാഷിദീൻ അൽ മഹ്ദിയീൻ, ഖലീഫ ഉമർ, എന്റെ പിതാവായ ഉമർ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖാൽ ബൈനമാ നഹ്നു ഇൻദ റസൂലില്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിലായിരുന്നപ്പോൾ, ഇദ് ത്വലഅ അലൈനാ റജുലുൻ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ത്വലഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അലൈനാ റജുൽ, ആ മനുഷ്യനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വർണ്ണിച്ചു ഉമർ. ശദീദു ബയാദി സിയാബ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ വളരെയധികം വെളുത്ത ശുഭ്രമായ വസ്ത്രമാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സീഡിംഗ്ലി വൈറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശുഭ്രവസ്ത്രധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. ശദീദു സവാദി ശഅർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാക്ക കറുപ്പില്ല, കറുത്ത തലമുടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ. ലാ യുറാ അലൈഹി അസറു സഫർ, അദ്ദേഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ യാത്രയുടെ യാതൊരു അടയാളവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. യാത്ര ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ തല നോക്കിയാൽ അറിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം നോക്കിയാൽ അറിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകാലുകളിൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണും, പൊടി പുരണ്ടത് കാണും. ഒന്നുമില്ല, യാത്രയുടെ ഒരു മുഷിപ്പും ഒരടയാളവും കാണാനില്ല. അങ്ങനെ യാത്രയുടെ അടയാളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ മദീനത്ത് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മദീനത്തുകാരനാവും. പക്ഷേ വലാ യഅരിഫുഹു മിന്നാ അഹദുൻ, ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളും അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ട് അറിയൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സഹാബികളിൽ ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയവുമില്ല. ഹത്താ ജലസ ഇലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്നു, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ വന്നു, അങ്ങനെ ചെന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ ചെന്നിരുന്നു. അത് ഇരുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ഫഅസ്നദ റുക്ബതൈഹി ഇലാ റുക്ബതൈഹി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു. അത്ര അടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ അദബുണ്ട്. അഹ്ലുൽ ഇൽമിൽ നിന്ന് ഇൽമ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ പേടി അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം എന്ന പേരിൽ ദൂരെ പോയി നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മജ്ലിസ് ആണെങ്കിൽ ആ മജ്ലിസിൽ മുന്നിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിൽ ചുമരിൽ പോയിട്ട് ഒരു തരം അലസമായ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇൽമ അന്വേഷിച്ച് ഇൽമ തേടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു ത്വാലിബുൽ ഇൽമിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അദബിൽപ്പെട്ടതല്ല. മറിച്ച് ഒരു ത്വാലിബുൽ ഇൽം, അയാൾ ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അടുപ്പം കാണിക്കണം, സ്നേഹം കാണിക്കണം, ബഹുമാനം കാണിക്കണം. അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അത് ബഹുമാനത്തിന്റെ കുറവല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, ഒരാളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം നടക്കൂല, പിന്നിലേ നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നേരത്തെ ഹുമൈദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാനും അതുപോലെ തന്നെ യഹ്യ ബിൻ യഅ്മറും ഇബ്നു ഉമറിന്റെ ഒപ്പം കൂടി അത് പറഞ്ഞു. അവര് ഞങ്ങൾ ഇബ്നു ഉമറിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഫക്തനഫ്തുഹു അന വസാഹിബി, ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കനഫിൽ നിന്നു. അഹദുന അൻ യമീനി വൽ ആഖറു അൻ ശിമാലി, ചില റിവായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നു, ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്നു. അങ്ങനെ ഇടതുഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും ഒപ്പം നടക്കുക എന്നുള്ളത്, ഈവൻ മുന്നിൽ നടക്കുക എന്നുള്ളത് പോലും അത് അദബിന് വിരുദ്ധമല്ല. ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു, കാൽമുട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാൽമുട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു. വവളഅ കഫൈഹി അലാ ഫഖിദൈഹി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കഫുകളും കൈപ്പത്തിയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലിൽ വെച്ചു. അലാ ഫഖിദൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുറുക്കുകളും അതിന്റെ അൽഫാദുകളും ജംഉ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫിഖ്ഹ് മുഴുവനും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അതിലുള്ള മുഴുവൻ അറിവുകളും പാണ്ഡിത്യവും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ റിവായത്തിന്റെ, ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തുറുക്കുകൾ, അൽഫാദുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അലാ ഫഖിദൈ റസൂലില്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഫഖിദൈ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോ അത് ഇനി അതെന്തുകൊണ്ട്, എത്രത്തോളം ആ അടുപ്പത്തിന്റെ കാര്യം എന്ത് എന്നത് അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഏതാണെങ്കിലും ശരി. എന്നിട്ട് വഖാല യാ മുഹമ്മദു, മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചു.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലാ തജഅലു ദുആ അർ-റസൂൽ കദുആഇ ബഅദികും ബഅദാ. നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കരുത്. വിളിക്കേണ്ടത് യാ നബിയല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ തന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വിളിക്കേണ്ട അദബ് അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് തെറ്റിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇത്തരം അദബുകൾ അറിയാത്ത ജാഹിലീങ്ങളായ ആളുകൾ, ബാദിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഅറാബികൾ ഈ അദബ് തെറ്റിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ അദബൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വന്നിട്ട് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം ജീവിച്ച റസൂലുള്ളാഹിനോട് സഹവസിക്കുമ്പോൾ പുലർത്തിയിരിക്കേണ്ടതായ അദബുകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കയ്യ് കാൽ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചതിന് വേറെ കാരണമുണ്ട്. അത് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഖ്ബിർനി അനിൽ ഇസ്ലാം, എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില തരം വാക്കുകളുണ്ട്. എന്ന കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ആ രണ്ട് വാക്കുകളും ഒരിടത്ത് ഒരു സിയാത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാണ് വരിക. മറിച്ച് ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിച്ചതല്ല, ഒരിടത്ത് ഒരു വാക്ക് മാത്രം പ്രയോഗിച്ചു, ഇസ്ലാം മാത്രം വെച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഈമാൻ മാത്രം വെച്ചു എങ്കിൽ ഇജ്തമഅ രണ്ടിനും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇവിടുത്തെ സിയാത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ വാക്കിന് ശേഷം ഈ സിയാത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അഖ്ബിർനി അനിൽ ഈമാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടും ഇജ്തമഅ, ഈ രണ്ടു വാക്കും ഒരുമിച്ചാ വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് പ്രത്യേകമായ അർത്ഥവും വിവക്ഷയും, ഈമാനിന്റേതായ പ്രത്യേകമായ അർത്ഥവും വിവക്ഷയും തന്നെയുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇസ്ലാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ, ഈമാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്റെ ദൂതനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ദീൻ മൊത്തമാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ഖൽബ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാത്തിനായ കാര്യങ്ങൾ പെടും, ലാഹിറായ കാര്യങ്ങൾ പെടുന്നത് പോലെ രണ്ടും ഒരുപോലെ പെടും. മറിച്ച് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. ഒരിടത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇത് രണ്ട് വാക്കുകളും ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിച്ചു, ഈ ഹദീസിലേതുപോലെ. കാരണം ഈ ഹദീസിൽ ആദ്യം ഇസ്ലാം പിന്നെ ഈമാൻ രണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഇജ്തമാ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൽ നിന്ന് ലാഹിറായ കാര്യത്തിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാം. ദീനിൽ നിന്ന് ലാഹിറായ കാര്യത്തിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാം. ലാഹിറായ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീര അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതൊക്കെ ലാഹിറാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന അവന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം ലാഹിറാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായ, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അയാൾ അല്ലാഹ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾ, അതൊക്കെ ലാഹിറാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജവാരിഹി വല്ലർക്കാൻ ശരീരാവയവങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ അല്ലാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന, അല്ലാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ലാഹിറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് മുഴുവനുമാണ് ഇസ്ലാം. അപ്പൊ എന്താ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് ബാത്തിനായ കാര്യമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അറിയുന്നു, ബോധ്യപ്പെടുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു, അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഭയപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ട് പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു, എന്നിട്ട് തവക്കുൽ നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബാത്തിനായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനുമാണ് ഈമാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ആശയം ഒന്ന്
ക്ലീനാക്കണം. ഇസ്ലാം എന്നും ഈമാൻ എന്നുമുള്ള വാക്ക് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എങ്കിൽ ആ വാക്കിന് രണ്ടിനും വേറെ വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്, വേറെ വേറെ വിവക്ഷയുണ്ട്. എന്താണത്? ആ വേറെ വേറെയുള്ള അർത്ഥം, വേറെ വേറെയുള്ള വിവക്ഷ ദീനിൽ നിന്ന് വാഹിറായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. വാഹിറായ കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യപ്പെടും, ശരീര അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യപ്പെടും, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള വാഹിറായിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകൾ മുഴുവനുമാണ് ഇസ്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈമാൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈമാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാത്തിനായ കാര്യങ്ങൾ, ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അഥവാ ഒരാൾ തന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിയുന്നു, അതിനെ വിശ്വാസമായി മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, ആരെ ആട്ടിയുലക്കാനും ആടാതെ ഉലയാതെ വളരെ അൺഷേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള യഖീൻ, അടിയുറച്ച വിശ്വാസമായി അയാൾ ഒരു കാര്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭയപ്പാട് കാണിക്കുന്നു, മഹബത്ത് കാണിക്കുന്നു, ഇനാമത്ത് കാണിക്കുന്നു, തവക്കുരു കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആന്തരികമായി മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനോവ്യാപാരങ്ങൾ, അഅ്മാലുൽ ഖൽബ്, ഹൃദയത്തിന്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ, ആന്തരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതാകുന്നു ഈമാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ രണ്ട് പദം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സിയാസൻ വിട്ടേക്കും. ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുപോയി, അവിടെ ഈ വേർതിരിവ് ആവശ്യമില്ല. ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുല്ലു മാ ജാഅ ബിഹി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ റബ്ബിനാ തബാറക വതആല. അത് മിനൽ അഅ്മാലി ളാഹിറ വൽ ബാത്തിന ഖൽബിയ്യൻ ഔ ഗൈറ ഖൽബിയ്യ. മുഹമ്മദ് നബി തന്റെ റബ്ബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ദീൻ മൊത്തമാണ് ഇസ്ലാം. അത് ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങളാകാം, മനോവ്യാപാരങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരാവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതാകാം, സമ്പത്ത് കൊണ്ടുള്ളതാകാം, നാമം കൊണ്ടുള്ളതാകാം, എല്ലാം അതിൽപ്പെടും. അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഒരിടത്ത് ഈമാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മുസ്ലിമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മുഅ്മിനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ്. മറിച്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അർത്ഥവ്യത്യാസം കൽപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഇവിടെ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ്, അതുകൊണ്ട് അർത്ഥവ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് മുഴുവനും ലാഹിറായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അൻ തശ്ഹദ, നീ ഷഹാദത്ത് നടത്തണം. ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ്. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് വേണം? മറ്റൊരാൾ കാണണം, അറിയണം, ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ വാഹിറായ കാര്യം എന്താണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്? അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാണ് മഅബൂദു ബിഹഖ്ഖിൻ, ന്യായമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവൻ. എന്നാൽ മറ്റു പലതിനെയും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ബാത്തിലാണ്, വ്യാജമായി ആരാധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ ഹഖായ നിലക്ക്, സത്യമായ നിലക്ക്, ന്യായമായ നിലക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ്. ഈ കാര്യം മനസ്സിലിങ്ങനെ കരുതിയാ പോരാ. മനസ്സിലുള്ള കരുതൽ അത് വേണം. അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ്, അത് മറ്റൊന്നാണ്. മറിച്ച് ഇത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉള്ളത് നീ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം, അതിനെ നീ സാക്ഷീകരിക്കണം. അൻതശ്ഹദ് വഅന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിയോഗിച്ചയച്ചിട്ടുള്ള ദൂതനാണ് എന്നും, യശ്ഹദു ലില്ലാഹ് ബിൽ വഹ്ദാനിയ്യ വലിറസൂലിഹി ബിർ റിസാല, അല്ലാഹുവിന്റെ വഹ്ദാനിയ്യത്തും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് റിസാലത്തുണ്ട്, റസൂലാണ് എന്നുള്ള പദവിയും അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ്. ഒന്ന് വതുഖീമസ്സലാ, നമസ്കാരം യഥോവിധം കൃത്യസമയത്ത് നിർവഹിച്ചു പോരലാണ്, അത് ലാഹിറാണ്, പ്രത്യക്ഷമാണ്. വതൂതിയ സക്കാ, നിനക്ക് അള്ള നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അള്ള കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് അള്ള കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കലാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സക്കാത്തിന്റെ പുറമെ ദാനങ്ങൾ, പാവങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് വേറെ കൊടുക്കണം. ഈ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ധനത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ലാഹിറാണ്, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഇബാദത്താണ്. റമളാൻ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി
സൗമ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കലാണ്. വതഹജ്ജൽ ബൈത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകലാണ്. ഇനിസ്തതഅത ഇലൈഹി സബീല, നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം. അത് വുജൂബാണ്. 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അത് പുതുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സുന്നത്തുമാണ്. അതിലധികം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിയമവും സാഹചര്യവും അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നാഫിലത്തുമാണ്. ഇതാണ് ഹജ്ജിന്റെ രീതി. അപ്പൊ ഇവിടെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 5 കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമാണ്. ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമാകയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ദീനിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട, നിർബന്ധമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാള് മുസ്ലിമാകൂല. മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരാൾ നിസ്കരിക്കണില്ല, ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമാകാൻ പോകൂല. ഒരാൾ സക്കാത്തുണ്ട്, പക്ഷെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല, ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല, സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ എനിക്ക് മുസ്ലിമാകാൻ പല ചെലവുണ്ടാവും. എന്റെ റേഷൻ കാർഡിൽ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിമാവില്ല. ഇതേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരാൾ നിഷേധിച്ചാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്, നിഷേധിച്ചാൽ. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ആ ആഗതനായ വ്യക്തി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാൽമുട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ഈ വ്യക്തി റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറയുന്നു, സ്വദഖ്, താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തീർത്തും സത്യമാണ്. ഫഅജിബ്നാല, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൗതുകം തോന്നി, അത്ഭുതം തോന്നി. ലഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. എന്ത്? യസ്അലുഹു, അയാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കുന്നു. വയുസദ്ദിഖു, റസൂലുള്ള ഉത്തരം പറയുന്ന മാത്രയിൽ അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കാതെ സ്വദഖ്. ഖാൽ, തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആഗതനായ വ്യക്തി പറയുന്നു, ഫഅഖ്ബിർനി അനിൽ ഈമാൻ, എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇസ്ലാമും ഈമാനും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിയാസത്ത്. അപ്പൊ ഇഫ്തറഖ, ആ 2 മതങ്ങൾക്കും വേറെ വേറെ അർത്ഥവും വിവക്ഷയുമാണ് കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഇസ്ലാമിന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവക്ഷ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ദീനിൽ നിന്നും ബാഹ്യമായി ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാനുള്ള ഇബാദത്തുകളാണ് ഇസ്ലാം, ആന്തരികമായി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈമാൻ. അപ്പൊ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ഇനി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ചെയ്തു, അൻ തുഅ്മിന ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കലാണ്. അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ആദ്യം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാണ് റബ്ബ്. മുഴുവൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ സൃഷ്ടിപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവും ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവും കൈകാര്യകർത്താവും പരിപാലകനുമായിട്ടുള്ളവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അവയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലോ ഉടമസ്ഥതയിലോ കൈകാര്യകർത്തൃത്വത്തിലോ യാതൊരു പങ്കാളിയും യാതൊരു സഹായിയും അല്ലാഹ്ക്കില്ല. റുബൂബിയ്യത്തിലുള്ള ഏകത്വം അംഗീകരിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ മാത്രമാണ് ന്യായമായി ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ. സൃഷ്ടികൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമേ മഅ്ബൂദില്ല. വേറെ ആരെ നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചാലും അത് കടുത്ത അന്യായമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും ദുൽമിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ദുൽമ്, ഏറ്റവും കടുത്ത അക്രമം. അതുകൊണ്ട് ആരാധനയിലുള്ള ഏകത്വം അത് വിശ്വസിക്കലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4-മത്തേത്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് അവന് മാത്രമുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളുണ്ട്. അവന്റെ നാമങ്ങൾ അവന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത് മറ്റൊരാൾക്കും ആ പേരുകൾ പോവില്ല. മറ്റാരുടെയും പേര് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാനും പറ്റുന്നതല്ല. അള്ളാഹ്ക്ക് ഉള്ള പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉത്കൃഷ്ടമായ പേരുകളാണ്. അത് വെറും പേരുകൾ മാത്രമല്ല, അത് ഇസ്മു മാത്രമല്ല, അതിന്റെ മുസമ്മയുണ്ട്. ആ പേരുകൾ ഒരുപാട് സിഫാത്തുകളെ, ഒരുപാട് ഔസാഫുകളെ, ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളെ, ഒരുപാട് വർണ്ണനകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വിശേഷണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് പേരുകൾ അള്ളാഹ്ക്കുണ്ട്. ആ പേരുകളുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരുപാട് സിഫാത്തുകൾ, ഗുണവിശേഷങ്ങൾ, വർണ്ണനകളുണ്ട്. ആ വർണ്ണനകളുടെ കാര്യങ്ങളിലും അതൊക്കെ പൂർണ്ണതയുടെ പേരുകളും
പൂർണ്ണതയുടെ വർണ്ണനകളുമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഇത്തരം അസ്മാകളും സിഫാത്തുകളും പേരുകളും വിശേഷണങ്ങളും അത് അവനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതിലവൻ ഏകനാണ്, അവൻ അതുല്യനാണ്, അവൻ അദ്വിതീയനാണ്. അത് മറ്റൊരാളിൽ ആരോപിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന പേരുകളോ വർണ്ണനകളോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കാനും പാടില്ല. അവന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ നാമങ്ങളിൽ, അവന്റെ ഉന്നതമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ അവൻ ഏകനും അതുല്യനും അദ്വിതീയനുമാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം.